السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بار بار ہم لوگوں کو آپ کو یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ عوام کے لیے عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہی. کائنڈلی یہ ایسی جو ویڈیو ہوتی ہے نا، اس کو آپ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ عوام کی آواز اوپر تک جائے. یہ صرف اور صرف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نہیں کر رہے. اور آپ صرف یہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہمارا ہے، چندہ خور وزیر اعظم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں کر رہا. ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹروں نے ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے، خط لکھا ہے، پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمیں پراپر کٹس دی جائیں. ہمیں نہیں دی جا رہی. اور اگر ڈاکٹر مرنا شروع ہو گئے تو ادھر آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ادھر اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ سوچ کے بھی آپ کو جو ہے نا وہ ڈر لگے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پی آئی اے کی ایک ایسوسیشن ہے، پالپا نے اعلان کیا کہ ہم جہاز نہیں اڑائیں گے. کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ابھی جو کینیڈا کے لیے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ایک جہاز لے کے کینیڈا جائیں، اس میں 40% لوگوں کو ماسک بھی نہیں دیا گیا. ماسک کتنی عام سی چیز ہے. انہوں نے کہا جی ماسک دو. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. 40% جو سواریاں تھیں ان کو ماسک بھی نہیں دیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کتنی ہے. ایک بات پھر انہوں نے کہا ہے، پالپا والوں نے، پائلٹوں نے کہا ہے کہ ہمارے جہاز کو اندر باہر سے سپرے کرو. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سپرے کا سامان ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے، پالپا پی آئی اے والوں نے، کہ اب ہم بغیر سیکیورٹی کے، بغیر حفاظتی تدابیر کے کوئی جہاز نہیں اڑائیں گے. یہ حد ہے، حد. یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا ہے. بار بار یہ عمران خان کو خط لکھ رہے ہیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو خط لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کام کرو، اور وہ نہیں کر رہے. اذان ہو رہی ہے اس کے بعد. ہاں جی. تو یہ پالپا والے جو ہیں، یہ انہوں نے کوئی یکدم یہ نہیں کہا کہ جی وہ کرو. میڈیکل والے ڈاکٹروں نے، پالپا نے بار بار لکھنے کے باوجود احتجاجاً اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں دوستو. یہ شیئر کرو. یہ آپ جب بھی ٹی وی کھولیں گے فردوس عاشق اوان آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ جب بھی ٹی وی کھولیں گے ظفر مرزا وہاں پہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم کٹس دیں گے، اگلے ہفتے ڈبل ہو جائیں گی، اس سے اگلے ہفتے ٹرپل ہو جائیں گی. کچھ نہیں کر رہے. ابھی تک دیکھیں جو ٹائیگر فورس بنی ہے، 14 تک اس کی رجسٹریشن ہے، 10 تاریخ کے بعد تک کی. تو آپ دیکھیں اب کون راشن بانٹ رہے ہیں. راشن تو بانٹ رہے ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن والے، عیدی والے، اور مختلف ادارے بانٹ رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہ عمران خان نے جو چندے کا اعلان کیا ہے نا، یہ آپ کبھی کوئی انکوائری بنے گی عمران خان کے جیسے فارن فنڈنگ کیس ہے نا، جس میں سارے گھپلے عمران خان نے کیے ہیں، جو سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ایماندار بڑا ہے. جی ایماندار بڑا ہے. کہاں سے کھا رہا ہے بھائی؟ کہاں سے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں اس نے؟ 13 پراپرٹیاں اس کی ہیں. 13 کہاں سے بنائی ہیں اس نے؟ یہ سارا چندے کے اوپر ہی پل رہا ہے شروع دن سے ہی. اور ابھی کل جو لاہور میں آیا ہے عمران خان، اس نے گورنر ہاؤس میں بہت بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے پیسے والوں کو اکٹھا کیا ہے کرونا کے باوجود بھی، اور وہاں پہ چیک وصول کیے ہیں. اور میڈیا والوں نے اس عوام کو نہیں دکھایا، جیسے میڈیا والوں نے ڈاکٹروں کی، پیمز کے ہسپتال کے ڈاکٹروں کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی.
इतना मीडिया के ऊपर भी दबाव है। ये अगर देखा जाए तो ये एक डिक्टेटर की हुकूमत है, जिसके आगे ना उसके मुशीर वज़ीर बोलते हैं। अच्छा, मुशीरों ने क्या बोलना है, वो तो हैं ही सारे नॉन इलेक्टेड। ये फिरदौस आशिक अमान बोल सकती है, ये ज़फ़र मिर्ज़ा कोई गलत बात उसके सामने कोई कह सकता है कि सर आप गलत कह रहे हैं? ये नॉन इलेक्टेड हैं भाई, ये मुईद और ये फलाना 50 बंदे हैं इमरान खान की काबीना में नॉन इलेक्टेड। वो क्या बोलेंगे? जो इलेक्टेड बंदे हैं वो पीछे हैं, ये शाह महमूद कुरैशी वगैरह पीछे हैं। ये भी एक दिन आएगा, ये भी मुजरिम ठहरेंगे कौम के सामने। जैसे जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और इनका नाम आया है ना, चोरों के चोरों का नाम आया है, तो इससे इमरान खान का इस्तीफ़ा बनता है, जो इसके दाएं बाएं पे बैठे होते हैं हर वक्त। और उनका ये तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान तकरीरों में करता रहा है कि जो मर्जी आटा चोरो, जहांगीर तरीन नहीं है, ये निकालें उसकी तस्वीरें तकरीरें। कहा है ना उसने, तो अब FIA ने रिपोर्ट सामने रख दी है। इतना झूठ बोल रहा था इमरान खान से। तो ये बड़ी सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये डॉक्टरों की हड़ताल, ये PIA वालों की, पालपा वालों की हड़ताल, इसका नोटिस लें। और आइंदा भी इमरान जो है ना, आइंदा ये कराची जाएगा, वहाँ भी गवर्नर हाउस में एक चंदा वाली मीटिंग की जाएगी। फिर जिसने KPK में जाना है, चंदे वाली मीटिंग कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा करने के अलावा इसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। इसका जल्दी को इंतज़ाम करें, जल्दी, वरना हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। हम आपको बार बार ये वीडियो में बता रहे हैं कि इसको शेयर करके लोगों तक बताओ। ये PIA ने हड़ताल ऐसे नहीं की, ये डॉक्टर कोई पागल नहीं हो गए इस वक्त। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ समय किट्स तो दे दी जाएं। अब ये TV की खबरें आपको बता रहा हूँ कि 40% मुसाफिरों को मास्क भी नहीं दिए गए। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये गवर्नमेंट कितनी संजीदा है। आज सारा दिन फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है कि जी मैंने सामान बांटना है और ये है वो, और सिंध हुकूमत पे उसने तनकीदें की हैं। जो काम कर रही है, इन्होंने ना काम करना है ना करने देना है। सिर्फ ये चंदे वाला वज़ीर है, उसने सही कहा है असलम रईसानी ने कि ये चंदे वाला वज़ीर आज़म है। एक इंतज़ामी अमूर का वज़ीर आज़म एक नया बनाया जाए। और शहबाज शरीफ साहब, तुम भी अपने हुजरे से बाहर निकलो। कोरोना के लड़ने के लिए आए हो तो अमली तौर पे कुछ करो। बहुत गुस्सा है शहबाज पे भी, मुझे बहुत गुस्सा है। खाली तकरीरों करने के लिए आए हो, निकलो बाहर, हिम्मत करो, निकलो बाहर, लोगों में खाने तकसीम करो। अपनी इतनी बड़ी तंजीम है मुस्लिम लीग नून की, उसको इस्तेमाल करो। कब करोगे? बहुत गुस्से में मैं हूँ। मुझे हुकूमत पे भी गुस्सा है, शहबाज शरीफ पे भी गुस्सा है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो। ये जो डॉक्टरों की हड़ताल है इसको संजीदा लो, जो PIA की हड़ताल है इसको संजीदा लो। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। आधा घंटा इमरान खान तकरीर करता है और 2 घंटे आके फिरदौस आशिक अमान उस तकरीर की तशरीह करती है कि इमरान खान का ये मतलब है, ये मतलब है। वो एक मज़ाहिया मसूद का एक शेर है, मसूद साहब का, मसूद अरशद का, कि इस मरतबा बरसात में साढ़े नाल की होया, अद्धा घंटा बारिश हुई तो कोठा 2 दिन जोया। आधे घंटे की जो इमरान की तकरीर होती है ना, उसको 2 घंटे के लिए वो हमारे सामने TV पे आ जाती है फिरदौस आशिक अमान और उसकी वजाहतें करती है। TV वालों, तुम भी कुछ जो है ना अवाम को सही गाइड करो। अगर आप अवाम को गाइड इस मौके पे सही नहीं करेंगे तो आप भी मुजरिम बनेंगे। और इमरान खान के इसका नोटिस लिया जाए कि ये चंदे के लिए क्यों लोगों को कोरोना में इकट्ठा कर रहा है। गवर्नर हाउस के गरीबों के लिए तो आज दरवाजे बंद कर दिए गए। ऐलान किया गया था कि यहाँ राशन तकसीम होगा। वो सारा मीडिया दिखाए ना, जो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, और फिर जो है ना वो उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो लोग दरवाजे को बंद कर दिया गया। तो ये नाअहल नालायक हुकूमत किसी काम की नहीं है।
اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان سے بھی ہماری جان چھڑا اور کرونا سے بھی جان چھڑا۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہے اور اس کی کابینہ ہے، کرونا سے کم خطرناک نہیں ہے عوام کے لیے۔